Hi students, today we are going to study the lesson The Pleasure of Rain. Do you talk to the rain, flowers, birds and clouds? Here is the story of a man who talked to the rain. The man's name is Lenjo and he is talking to birds, flowers and clouds. Shall I read the lesson? Listen carefully. The house, the only one in the whole valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lenjo had done nothing else but look at the sky towards the northeast. Now we are really going to get some rain, woman, he said. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The first paragraph is about a house which is situated at the crest of a hill. Crest means the top part of a mountain or hill. At the top of the mountain, there is a house. It is Lenjo's house. This was the only house in the whole valley. From that place, many things are visible. Can you say? Yes, rivers, fields of ripe corn dotted with flowers, etc. What is the important thing the earth needs? A downpour, meaning a heavy rain or at least a shower. What did Lenjo do? The whole day from morning, he was looking at the sky towards the northeast. Lenjo said to the woman who is preparing food that there is a chance for a rain. What the woman said? God is willing, it will happen. Dear students, I read once again. Please listen. The house, the only one in the whole valley, sat at the crest of a low hill. എന്താ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നിൻ്റെയൊക്കെ മുകൾ ഭാഗത്തിനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? അവിടെയുള്ള അരുവി കാണാം, അതുപോലെ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈപ്പ് കോൺ. കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോളം, റൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പാകമായ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി നിൽക്കുന്ന ഇതാണ്, അതിനെയാണ് റൈപ്പ്, വിളഞ്ഞ എന്നർത്ഥം. ഡോട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുക, അങ്ങനെ കൊയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ചോളപ്പാടങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രോമിസ്ഡ് എ ഗുഡ് ഹാർവസ്റ്റ്, നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ചോളം നിൽക്കുന്നത്. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആവശ്യം? ഒരു മഴയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം. നല്ലൊരു മഴ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിയ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്. Throughout the morning, Lenjo had done nothing else but look at the sky towards the northeast. രാവിലെ മുതൽ ലെഞ്ചോ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മഴ പെയ്യോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Now we are really going to get some rain, woman, he said. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീയോട്
ലഞ്ചോ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് മഴ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദ വുമൻ ഹു വാസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സപ്പർ റിപ്ലൈഡ് യെസ് ഗോഡ് വില്ലിംഗ്. ആ വുമൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? പ്രിപ്പയറിംഗ് സപ്പർ, രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു. അവരെന്താ പറഞ്ഞത് മറുപടി? ദൈവം മഴ തരികയാണെങ്കിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഗോഡ് വില്ലിംഗ്. ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മഴ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, ഡ്യൂറിങ് ദ മീൽ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ. ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് could be seen approaching. The air was fresh and sweet. Lencho went out to have the pleasure of feeling the rain on his body. These aren't raindrops falling from the sky. They are like new coins. The big drops are tens and the little ones are fives. Now they started their supper. That time rain started. Now the air was fresh and sweet because of rain. The cloud could be seen as huge mountain. Lencho went outside to feel the rain on his body. What he said? These raindrops are not from the sky. They are like new coins of tens and fives. So for him, the rain is very important or valuable. During the meal, big drops of rain began to fall. Huge mountains of clouds could be seen approaching. അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് കുഡ് ബി സീൻ അപ്രോച്ചിങ്. അപ്രോച്ചിങ് മീൻസ് ടു കം നിയർ ടു സംതിങ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. അടുത്തേക്ക് വരിക. എന്താ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഹ്യൂജ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ്, കാർമേഘങ്ങൾ, വലിയ കാർമേഘങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തോന്നി. ദ എയർ വാസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. മഴയൊക്കെ പുതുമഴയൊക്കെ പെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് എയർ അവിടെയൊക്കെ വ്യാപിച്ചു. ലഞ്ചോ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു ഹാവ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദ റെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ബോഡി. ലഞ്ചോ എന്താ ചെയ്തത്? ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേഗം പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ മഴ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി. These aren't raindrops falling from the sky. They are like new coins. ഇത് മഴയല്ല, ഇത് മഴത്തുള്ളികളല്ല, ഇത് കോയിൻസാണ്. 10ൻ്റെയും 5ൻ്റെയും ഒക്കെ കോയിൻസാണ് ഈ വീഴുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഈ ധാന്യമൊക്കെ നല്ല ചോളമൊക്കെ വിളവെടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ അവർക്ക് ധാരാളം പൈസ കിട്ടും. അതാണ് ലഞ്ചോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ മഴത്തുള്ളികൾ അവർക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് നേടിക്കൊടുക്കും. അതാണ് ലഞ്ചോൻ്റെ അഭിപ്രായം. ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ് ആൻഡ് ദി ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ്. വലിയ തുള്ളികൾ 10ൻ്റെയും ചെറുത് 5ൻ്റെയും കോയിൻസാണ്. അതാണ് ലഞ്ചോ പറഞ്ഞത്. സോ ചിൽഡ്രൻ, ഇൻ ദിസ് ലെസൺ Lencho was waiting for the rain, and now he got that. He is very happy because of the heavy rain. Then what happened? That we'll see in the next lesson. ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ലഞ്ചോ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതും മഴ കിട്ടുന്നതും. ലഞ്ചോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. റീഡ് ദ ലെസൺ 2 or 3 times. Reading is very important. Okay children, see you in the next class. Okay, thank you.